वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि अज की सिख इकट्ठता का विषय की है। जदों मौके की केंद्र सरकार मोदी की हुकूमत ने किसानों के खिलाफ या कह लो सिखां के खिलाफ 3 काले कानून लियाते जिहदे नाल साडियां जमीनां खोईयां जा सकदियां सन, तां पंजाब के लोगों ने होरां सूबियां के लोगों नाल लड़ा के संघर्ष किया। इसकी वागडोर गुरु के सिखां दे हथ रही, पर जिहड़े उत्थे किसानी दे विच कामरेड बिरती के लोग, नास्तिक बिरती के लोग, जिहड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिੱਖੀ नूं प्रवान नहीं करते, उस नाल ईर्खा करते, उन्होंने काफ़ी बोलबाला रहा। इसके पिछे कारण आ कि असी जथेबंद नहीं होंगे। जथेबंद होने का अर्थ कला ये नहीं गा कि किसी ने कोई संस्था बना ली, जथेबंदी बना ली, कला वो ही होना। तुसी गुरु की संगत च बैठे हो, महापुरखों के बचनों के कारण तुसी इन्ने शरीर जुड़ के बैठे हो। अज के समय के जदों सानू अपनी निजी गरजां होण, अपने काम होण, बच्चों का फिक्र होवे, डंगर बच्चे का भी फिक्र होवे, तो लोग सोचते हैं कोई नहीं 5 मिनट आपां हाज़री भावांगे, अपने काम करांगे। तुसी बख्शिश के पात्र हो, टेके बैठे हो, गुरु की गल सुन रहे हो, सिੱਖੀ की गल सुन रहे हो। जथेबंद होना इसे नूं कहंदे आ कि तुसी गुरु की संगत विच आके सिੱਖ विचारां करो। लोड़ नहीं कि कोई किसी जथेबंदी का नाम रख के झंडे हेठ विचरा जाए। कि सिख नाम जथेबंदी का नहीं? तुसीं ये मनो कि सिख ते सिੱਖੀ भी एक जथेबंदी है। एक नाल जुड़ोगे, दूसरा कहोगा मैनूं छड्ड के चले गए, ईर्खा भी हो जूगी, हौवे अगे आऊगी। इस करके अपने आप को जथेबंदी का हिस्सा मनना, उस जथेबंदी का नाम है सिख। तुसीं क्या करो, असीं जथेबंदी का हिस्सा, असीं सिੱਖੀ का हिस्सा। जदों काले कानून आए तो उन्होंने कानूनों को पहला तो लोगों को इन्नी समझ ना लगी कि गल की है। जिमें जिमें निखार आया, निखार आने लिए भी समा चाहिए होता। तुसीं किसी तस्वीर को, किसी अखबार को बिल्कुल लागू वेखण लग पाओ, तुहानूं धुंधला दिसूगा। एक बराबर दूरी के विथ नाल वेखो, तुहानूं गल समझ आउण लग पैंदी है। इसे तरीके नाल समय नाल तुहानूं ये समझ आउणी आ कि साडे जिस जिम्मेवार आगू नूं स्टेट ने कतल किया, उसकी शहादत वड्डी है। भाई संदीप सिंह सिद्धू, उसनूं स्टेट ने कतल किया। छोटे बच्चे पुछ सकते हैं स्टेट की है। इस मुल्क का राजतंत्र, जिहड़ियां खास करके एजेंसीज ये टकाउंदियां ने कि किस दी अगली सरकार लैके आउणी आ। राजतंत्र किवें चलना, राज प्रबंध किवें चलना, वो ढांचा जिहड़ा तुहानूं पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रख रहा। सो ये स्टेट वालों कतल किया गया। वो नौजवान सिੱਖੀ उसके अंदर तड़कती सी। हुण ये सवाल उठ सकता कि दीप सिद्धू का जो चेहरा पूरा पूरे गुरु के खालसिया वाला नहीं सी। कुछ दिन पहला एक मेरा मित्र आ, वो MA कर रहा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले तो, उसने दसिया कि प्रोफैसर पूरन सिंह जी कहते हैं एक थां कि जदों गुरु के सिख ने, सिंह या ਸਿੰਘਣੀ ने अमृत छकना हुंदा ते अमृत का सूमा वो अंदरों फुटन लगता। तुसीं अमृत छकण दे योग हुंदे हो तां खंडे दी पौल लैंदे हो। जिन्ना चिर योग ही नहीं आ तो फिर बंदे टिकते भी नहीं। सो इस करके जिहड़ी उहदे अंदरों अमृत फुटण की गल आ, वो किवें आ कि पिंड नारिके दे विच मैं उत्थे हाज़र सां। 9 फरवरी की गल आ, 15 नूं उन्हां दी शहीदी होई। मैं स्टेज के पिछले पासे तो जिवें मैं खड़ा वां, सिर वाले पासे अगले बन्ने संगत की तस्वीर कर रहा था। थोड़ा जिहा मैं 2 कदम पिछे होया तो दीप ने कहा, मैनूं झाड़ू फड़ाओ जरा। हुण झाड़ू का चर्चा
क्योंकि जिहड़ी आम आदमी पार्टी आ ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिस दी अप्रोच भारत की राष्ट्रता की जिहड़ी भावनावां नूं मजबूत करना ते साडा वा राष्ट्र सिक्खी। असीं सिख नेशन नूं बिलोंग करते हैं, सिख कौमीयत के दावेदार हाँ। असीं दावा करते हैं कि साडा राज आउणा साडी अरदास दे विच रोज़ दोहराया जाता, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, पार होए सा मिलेंगे वजे शरद होए। आकी जदों साडा राज आउणा असीं किसी दे गुलाम नहीं रहना। हुण अगली गल पिछां धर्मां वल निगाह मारीए, यहूदी सब तो पुराने, उस तो बाद इस्लाम आया, चाहे क्रिश्चियनिटी विचाले आई, हिंदुआं दा जिहड़ा समाज आ इस नूं जुगां पुराना कहिंदे आ। जदों राज की गल करते हैं ना तां जिवें 1947 के करीब यहूदियों का अपना मुल्क इजराइल बनया, इस्लामिक संसार कोल मुसलमान जगत कोल अपने 50 तो वध मुल्क ने, भारत में हिंदू राज आ, इस तरह बौद्धियां का भी कुछ थावां ते राज आ, वख-वख धर्मां दे राज ने। कहण नूं सैकुलरिज्म आ पर असल दे विच ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਾਤ ਧਰਮ ਰਾਜ कर रहा होवे किते ईसाईयत का राज आ। ते जिहड़ा राज हुंदा उसका नशा बहुत हुंदा। ये हुण नशे दे विच ही होया ना, जिहड़ा लखीमपुर खीरी दे विच साढ़े 4-5 सिख किसानां नूं जीप दे थल्ले दरड़ दिता गया, वो राज दे नशे च होया। हुण कई बंदे सोचते आ कि जे ऐ लगदा शायद दीप सिद्धू का सुभाविक एक्सीडेंट हो गया, कार तेज होगी, ट्रक ने ब्रेक लग गई, ऐ सोचते। वो बंदा स्टेट दियां नज़रां च चुभदा सी। जिवें बागी सिंह ने गल कही ना कि जदों किसी नूं खत्म करना उसनूं बुरा नाम दे दिओ। तुसीं ये मन लो जदों दीप सिद्धू दा डट के स्टेट के बंदियां ने, एजेंसियां ने जां राष्ट्रवादी धिरां ने उहदा विरोध करना शुरू कर दिता, उहदी शहीदी दी नींह रखी गई, ਉਹਦੀ शहीदी मिह दी गई सी। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 15 फरवरी ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿ ਦਹਾਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ। 1899 ਚ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, 1799 ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਚਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ 10-12 साल का बच्चा दस सकता भी अपनी गुलामी को चिर कितना हो गया? गल औखी है। हो सकता मैं 10-12 साल की उम्र च होंदा, मैनूं ना पता होंदा। छोटे बच्चे हो ध्यान नाल गल सुनियो, जिन्हां नूं अजे दाड़ियां नहीं आईयां, मुछां नहीं आईयां, सानूं गुलाम होया नूं 170 साल हो गए। किन्ने हो गए? दोबारा दसो। 170 साल सानूं गुलाम होया नूं हो गए आ। जदों ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚੜ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, 4-5 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ 170 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वाले ने तानू 170 साल पुरानी गुलामी चों उठाया, 37 साल पहला उन्होंने तानू जगाया, तकरीबन 130 साल ला लो, इन्ना चिर पहला जगाया। फिर स्टेट ने उन्होंने शहीद कर दी नींह रख दी। दीप सिद्धू नूं मैं संत जरनैल सिंह के बराबर नहीं बख्यान कर रहा, पर काम वो भी वही कर रहा सी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਘਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਬਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਤ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਵਰਨ ਸਨ। ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੱਥ 'ਚ ਨੇਜਾ ਵਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਊ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਡੋਲੀਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਣਾ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਆਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਪਈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲਓ, ਲਾਲ ਚੜਾ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਚੜਾ ਲਓ, ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਚਾੜੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜੋ, ਉਹ ਰੰਗ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੁੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਾਓਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨੇਜ ਆ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਵੇ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੋਲੀ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਸਤੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਵਾਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਛੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2015 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਹਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੋਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲ ਸੋਟੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੌਰ ਗਿਆ ਬਦਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੈਂਸਸ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਘਟੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾ? ਤੇ ਕੀ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਜਾਓ। ਵਤਨ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ। ਵਤਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਆ। ਦੇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਊ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਵਾਪਸ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਦੇਈਏ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਮੌਲਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਊਸ, ਸਰੰਦਾ, ਸਰੰਗੀ, ਰਬਾਬ, ਦਿਲਰਬਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਸੋ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਝਾੜੂ ਫੜਾਇਓ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਆ, ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਾ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਲੋਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂਹੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਚਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਯੋਧਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਚਾਲ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। KBS ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮਾਣੂਚਾਲ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਟਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਾਬਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਵੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਪਰਾ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਫਲ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਖਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।